آخری انجام ہے۔ جاؤ قبر والوں سے پوچھو، تم تو کہا کرتے تھے ہم بڑے بادشاہ ہیں، تمہاری بادشاہیاں کہاں چلی گئی؟ ان وزیروں سے پوچھو، تم تو کہتے تھے کہ ہمارے بغیر نظام نہیں چلتا، تمہاری وزارتیں کہاں چلی گئیں؟ تمہاری صدارتیں کہاں چلی گئیں؟ تمہاری قوتیں کہاں چلی گئیں؟ موت نے مٹا دیا، موت نے دبا دیا، موت نے ہلا دیا، موت نے لرزا دیا، موت نے کھڑکھڑا دیا۔ فَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اگر میں آج مر گیا ہوں تو کیا آپ نہیں مرو گے؟ اگر یہ آج مر گیا ہے تو وہ نہیں مرے گا، اگر آج اس کا جنازہ اٹھا ہے تو کل اس کا نہیں اٹھے گا، اگر مزدور مر گیا ہے تو کیا بادشاہ نہیں مرے گا، اگر وزیر مر گیا ہے تو کیا فقیر نہیں مرے گا؟ ہاں ہاں ہاں، سب کے لیے موت ہے، موت ہے، موت ہے۔ ایک طارق جمیل کی موت ہے۔ پوری دنیا میں پھرا ہوں، 12 ربیع الاول کبھی کہیں آئی کبھی کہیں آئی، ہر جگہ لوگ اظہار محبت کے لیے، لیکن یہ ہمارے والا ہنگامہ نہیں جو یہاں ہوتا ہے، جلوس نکالنے اور بسوں کو سجانا اور ٹرکوں کو سجانا، یہ تو سب خرافات ہیں، سب پیسے کا ضیاع ہے، نمازیں ساری ضائع ہوتی ہیں اور ایک ہنگامہ ہوتا ہے۔ مسجدوں میں لوگ کٹھے ہیں، سوڈان میں دیکھا، یمن میں دیکھا اور کئی جگہ دیکھا، مسجدوں میں لوگ جمع ہیں اور آپ کی تعریف ہو رہی ہے، کوئی تقریر کر رہا ہے اور کوئی نعت پڑھ رہا ہے۔ اپنے نبی کی زندگی کو اسوہ بنا، اپنے نبی کی ہر چیز میں دیکھو میرے نبی نے کیا کیا، میرے نبی نے کیا کیا، میرے نبی نے کیا کیا، تو آپ ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دو گے تو انشاءاللہ اللہ تک بھی پہنچو گے، جنت میں بھی پہنچو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ تیرے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ تو ناراض ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب تو دیکھے کہ بارش بغیر موسم کے ہو رہی ہے اور حکومت بے وقوفوں کے پاس ہے اور پیسہ بخیلوں کے پاس ہے، تو تم سمجھنا کہ میں ناراض ہو چکا۔ جب بارش بے موسم ہو، بے وقت ہو، حکومت نکموں کے پاس ہو، پیسہ بخیلوں کے پاس ہو، تو سمجھو میں ناراض ہوں۔ جب اللہ اس کائنات کا پروجیکٹ پیش کرتا ہے تو یوں کہتا ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ۔ یہ چند الفاظ میں اللہ نے پورے کائناتی پروجیکٹ کو جو ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، پورا نقشہ بنا کے، کہ زمین سے لے کر آسمان تک جو کچھ ہے تیرے اللہ نے کیسے بنایا، یہ اس آیات کا خلاصہ ہے۔ پھر آخر میں اپنی حکومت جیتا، الا لہ الخلق والامر، خالق بھی اللہ ہے اور مالک بھی اللہ ہے۔ پھر آگے اپنا تعارف کراتا، فتبارک اللہ رب العالمین، کہ برکت والا ہے کائنات کا مالک اور رب۔ اور جب اللہ صرف ایک انسانی پروجیکٹ کو بیان کرتا ہے تو اپنا تعارف اور طرح سے کراتا ہے، وہ پیش کرتا ہوں۔ صرف ایک انسان کی پیدائش، یہاں آسمان سے زمین، سورج، چاند، ستارے، سیارے کا میں رب العالمین ہوں، لیکن جب آپ صرف انسان کہے گا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، مٹی سے لے لو، کسی کو چھڑی ماری ہو بدلہ لے لو، قیامت کے دن میرے خلاف کوئی دعویٰ نہ کرنا۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کی طفیل جنت ملے گی، جہنم سے نجات ملے گی، جن کی طفیل حساب کتاب شروع ہوگا، جن کی طفیل قوموں کی قومیں جنت میں جانے والی ہیں۔ فرما رہے ہیں، مجھ سے یہاں بدلہ لے لو، میں حاضر ہوں، بدلہ لے لو، میں حاضر ہوں، کوئی حق مارا ہو حق لے لو۔ میرے بھائیو، میرا دیس اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے، اسی دیس میں پروان چڑھ کے اس عمر تک پہنچے ہیں، ظلم و ستم سے بھرا دیس ہے، میرے دیس والا بھی ظالم ہے، اور کائنات کی سب سے عظیم ہستی فرما رہے ہیں، میں نے کسی کا حق مارا ہو تو لے لو، یہاں لے لو۔ سب رونے لگے، کوئی نہیں بولا۔ آپ اترے، ظہر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد دوبارہ ممبر پر تشریف لائے اور پھر فرمایا کہ میں نے کسی کا حق مارا ہو، میں نے کسی کا حق دینا ہو، بولو۔ تو پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ نے میرے 3 روپے دینے ہیں، 3 درہم۔ آپ نے فرمایا، ہاں میں نے دینے ہوں گے، پر مجھے ذرا یاد دلا دو۔ تو وہ کہنے لگے، آپ کے پاس ایک فقیر آیا تھا تو اس نے آپ سے چھپنے کی جگہ کوئی نہیں ہے، این المفر، کہیں یا کہیں بھاگ جاؤ،
وہ ब्रेडफोर्ड में भागने की जगह थी, अब भागने की जगह कोई नहीं है, या कोई चक्करबाजी करो, कोई झूठ बोलो, कुछ ना कुछ हेरा फेरी करो, तो मेरा अल्लाह कहेगा नहीं, यौम तुबला सराइर फमा लहु मिन कुव्वतिन वला नासिर, आज तेरी चक्करबाजी भी नहीं चलेगी, आज तेरा जिस्म बोलेगा। तू क्या समझता है कि तेरी ज़बान झूठ बोलेगी तो मैं उसे मानूंगा? तेरा जिस्म बोलेगा, तेरे हाथ बोलेंगे, पाँव बोलेंगे, आँख बोलेगी, कान बोलेगा, ज़बान बंद होगी और एक एक जिस्म का टुकड़ा बोलेगा, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। वो कहेगा सुहकन लकुन अनकुन्ना कुन्तु उनादिल, अरे तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, और तेरी खातिर तो मैं अल्लाह का नाफरमान रहा, आज तू ही मेरे खिलाफ गवाही दे रहा है। तो जिस्म बोलेगा अंतका नल्लज़ी अंतका कुल्ल शै, हमें वो बुलवा रहा है जिसने हर चीज़ को बोलने की ताकत अता फरमाई है। वो दिन मेरे रब की बारगाह में तय हो चुका है और मेरा रब उसको दिन ब दिन करीब ले जा रहा है। ये धरती, ये आसमान, ये बेकार नहीं मेरे रब ने पैदा किया। अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, बेकार है ज़िंदगी, खाया पिया, बच्चे पैदा किए, उनकी शादियाँ की, घर बनाए, कुछ पाकिस्तान में भी। हमारे अंदर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, हमारी बहुत बड़ी हैसियत है। एक मुसलमान जो न नमाज पढ़े, न रोजा रखे, न हज करे, न ज़कात दे, और हर ऐब उसके अंदर हो, हर गुनाह उसके अंदर हो, हर बुराई उसके अंदर हो, वो भी मेरे रब का प्यारा है। अगर ये तौबा करे तो इस जैसा कोई नहीं है कि इसके अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह छुपा हुआ है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह इतनी कीमती ताकतवर दौलत है कि मेरे नबी का फरमान है, सातों आसमान एक पलड़े में रखो, सातों जमीनें एक पलड़े में रखो, अल्लाह की जन्नत को एक पलड़े में रखो, अल्लाह की दोज़ख को एक पलड़े में रखो, अल्लाह के खजानों को एक पलड़े में रखो, अल्लाह के फरिश्तों को एक पलड़े में रखो, जिब्रील को बिठाओ, मिकाईल को बिठाओ, इस्राईल को बिठाओ, इसराफील को बिठाओ, जन्नत को डालो, जहन्नम को डालो, अर्श को डालो, फर्श को डालो, लौह को डालो, कलम को डालो, कुर्सी को डालो, सूरज को उसी में बिठाओ, चांद तारों सितारों सैयारों को बिठाओ, सातों आसमान सातों जमीनों को बिठाओ, सैयारों सितारों को पकड़ के बिठाओ, दरिया समंदर पहाड़ लोहा तांबा पीतल चांदी इंसान जन्नात फरिश्ते सारे मिलकर एक पलड़े में बिठाओ, एक पलड़े बिठाओ और एक छोटे से पर्चे पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखकर दूसरे पलड़े में डालो, फिर उसको तोलो। कि मेरे हबीब से पूछो, मलकुल मौत को हुक्म हुआ कि एक तो पूछ के अंदर जाना है, बगैर पूछे नहीं जाना, और एक इजाज़त लेकर लाना है, बिन इजाज़त नहीं लाना। तो मलकुल मौत ने हाजिर होकर ये अर्ज़ की, पहले जिब्रील अंदर आए, 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी 7 जून 633 ईस्वी और 10 से 12 के दरमियान का टाइम अंदाज़न। तो जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, बाहर मलकुल मौत हाजिर है, अंदर आने की इजाज़त चाहता है। साहब ने कहा कोई रुकावट नहीं, आ जाए। तो उसने आकर आपको सलाम किया, अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। फिर कहने लगा, आप पहली हस्ती हैं जिनको सलाम कर रहा हूँ, आज तक किसी को सलाम नहीं किया। फिर उसने कहा, आप पहली हस्ती हैं, अल्लाह ने फरमाया पूछ के अंदर जाना, बिन पूछे ना जाना। आप पहली शख्सियत हैं, अल्लाह ने फरमाया आना चाहें तो ले आना, रहना चाहें तो छोड़ के आ जाना। इसलिए अब जो आप फैसला करेंगे मैं उसे पूरा करूँगा। तो आपने फरमाया अगर मैं कह दूं तो मेरी जान भी निकालोगे? कहाँ, आपकी भी निकालो। तो इस पर आपने जिब्रील को देखा आंखों से, क्या करूं, जाऊं कि रह जाऊं? तो उस पर जिब्रील ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मुलाकात के शौक़ में। अपने अल्लाह से अपना ताल्लुक बनाओ, और अल्लाह से ताल्लुक बनता है तौबा के साथ, उसके दर पर हाजिरी देने के साथ, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी के साथ। अल्लाह को एक ही हस्ती से प्यार हुआ, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है, एक ही से मोहब्बत की, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। एक को अपना हबीब बनाया, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। एक को खातमुल अंबिया बनाया, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। एक को हबीबुल्लाह बनाया, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। एक को सारे आलम का नबी बनाया, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। एक को रहमतुल लिल आलमीन बनाया, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। एक को शाफी महशर बनाया, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। एक को साकी कौसर बनाया, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। एक के हाथ में चाबी पकड़ाई, वो जन्नत की, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। एक के लिए जन्नत को मुज़य्यन मुसख्खर फरमाया, और आपके बगैर जन्नत के दरवाजा नहीं खुल सकता, इसका ऐलान फरमाया, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अल्लाह से जुड़ने का उस सरदार उज़ैर हो, या इसका गनमैन हो, तारिक जमील हो, या इसका मुलाजिम हो, दोनों के लिए एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है। ये मेरी बहनें जो जमा है, इनके लिए एक ही रास्ता है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में आ जाएं, उनके तरीकों पर आ जाएं, उनके रास्तों पर आ जाएं, उनके दिल और सीना भरेगा जब अल्लाह को देखेंगे ना। हाँ, सबसे पहला टाइटल अल्लाह क्या देगा? यहाँ अंबिया बैठे हैं, शुहदा बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, सूफिया बैठे हैं, नमाजी बैठे हैं, हाजी बैठे हैं, उम्र वाले बैठे हैं, हज वाले बैठे हैं, ज़कात वाले बैठे हैं, सब नेक लोग ही बैठे हैं, नेक मर्द औरत बैठे हैं। लेकिन अल्लाह किस सिफत से हमें पुकारेगा? मरहबा बिस्सादिकीन, मरहबा मेरे सच्चे बंदे। सच अल्लाह को इतना पसंद है कि उस दिन अल्लाह जब पुकारेगा तो सादिकीन के साथ, उलमा के साथ नहीं, शुहदा के साथ। शुहदा बंदे, उलमा बंदे, सूफिया बंदे, तहज्जुद गुजार बंदे, सब इस सिफत वाले हैं। लेकिन अल्लाह उनकी एक सिफत को लेकर कहेगा, मरहबा मेरे सच्चे बंदे। तो जब अल्लाह को देखेंगे ना तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, मेरे वादे पूरे हो गए? कहा जी पूरे हो गए। कहा अच्छा अब इससे बड़ी चीज दे दूं जो दिया है? कहा जी क्या? कहा जाओ मैं राजी हो गया, अब कभी नाराज नहीं हूँ, अब कभी नाराज नहीं हूँ। तो वो कहेंगे या अल्लाह